विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। केम छो बधा? मजामां। देवश्य इंटरनेशनल स्कूल एना ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में हूँ राजेन्द्र पडियार आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूं। मित्रों, सामाजिक विज्ञान विषय धोरण 10 एना बीजा चेप्टर में आपणे केटलाक महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगाउना बे भाग में चर्चा करी चूक्या छीए। આપણે એ પણ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ કે પ્રકરણ કઈ રીતે તમારે તૈયાર કરવું જોઈએ, એટલે કે સહેલું છે, ખાસ કરીને પાસ થવા માટે જે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ચેપ્ટરો છે આપણા એમાંથી આ ચેપ્ટર છે, એટલે એવી અપેક્ષા અમે રાખીશું કે બધા જ વિદ્યાર્થીઓ આ ચેપ્ટરને તૈયાર કરવાની સારી રીતે કોશિશ કરે। આ એટલા માટે કહેવું પડે છે कारण के लास्ट मोमेंट में केटलाक विद्यार्थीओ जागता होय छे अने ए जागेला विद्यार्थीओ ने पछी एक साथे बधा चेप्टर करवाना होय छे त्यारे ए एक पण चेप्टर सारी रीते तैयार नहीं करी शकता। तो अमारी एवा विद्यार्थीओने खास विनंती एटले के आग्रह छे के तेओ आवा केटलाक चेप्टरोने खूब सारी रीते तैयार करवानी कोशिश करे, जेथी करीने एमनुं एक किंमती एवुं वर्ष व्यर्थ न जाय। एवी एक सरस शुभ अपेक्षा साथे आज आपणे प्रकरण 2 हस्त अने ललित कला एनो केटलीक कलाओ विषे आगळ जोईए छीए। मित्रों, तमारी स्क्रीन पर अत्यारे धातुकाम कलानो परिचय एवो प्रश्न छे। खूब सहेलो छे। 5मा पाठनी अंदर पण आमांथी एक प्रश्न आवशे एटले तमने एमांथी हेल्प थशे। अगाऊ कह्युं छे ए प्रमाणे मोटा भागनी कलाओं में चोपड़ी में जे आपेलू है ए प्रमाणे ज लखवानुं होय छे, छतां क्यांक हूँ एवा सूचनों आपने करूँ छूं कि आप एने वधारे सरल कई रीते करी शको छो। पाषाण युग एटले पत्थरमांथी औजारो बनाववानो युग अने एना पछी धातु युगनो प्रारंभ थयो हतो। एटले के पहेला पत्थरमांथी औजारो बनाववामां आवता हता। मानवीनुं मगज हमेशा विकसित है, कंईक ने कंईक नवुं सर्जन करवा टेवायेलुं छे मित्रों, एटले पछी धातुमांथी पण औजारो अने अन्य पात्रों के वस्तुओं बनाववानी शरूआत थई। आपणने जे आपेली छे माहिती ए मुजब जोईए तो लोथल जे हड़प्पानुं एक समकालीन नगर अने गुजरातमां छे एना कारीगरोए धातुमांथी दातरड़ा, शारड़ीओ, वळांकवाળી करवत जो आपे जोई होय तो आरा अने सोय ए तो अचूक आपणे जोया हशे अने तांबा अने कांसू एना औजारो ए लोको बनावता हता। आ प्रकारना अवशेषो आपणने लोथलना खोदकाम दरमियान मळी आव्या छे। ए ज रीते आपणे 3 स्टेप पाडीशुं के कई वस्तु एटले के कई धातु एनो उपयोग मूर्ति पात्रों माटे थतो हतो। तो खास करीने सोना चांदी एनो उपयोग घरेणां बनाववा माटे थतो हतो। तांबू, पित्तळ अने कांसू आ बधी धातुओनो उपयोग वासणो तेमज मूर्तिओ बनाववा माटे थतो हतो अने लोखंडनो उपयोग मोटे भागे युद्ध माटेना अस्त्र शस्त्र अने अन्य औजारो एटले के हथियारो बनाववा माटे थतो हतो। एटले अहींया मूळ सार ए थयो मित्रों के आपणे पहेलुं एटले के पहेली शरूआत कोईपण विद्यामां आपणे एवी रीते करी शकीए छीए जेने आपणे प्रस्तावना रूपे कहीए के आ कलामां पण भारते सारो विकास कर्यो हतो एवुं एक शुभ वाक्य लखी देवानुं। त्यारबाद लोथलवाळो मुद्दो छे ए थोड़ोक अलग छे अने एना पछी तो 3 पार्ट तमे पाडी दो। एक सोना चांदीनो उपयोग शेमां थतो, तांबू पित्तळ अने कांसानो उपयोग शेमां थतो अने लोखंडनो उपयोग शेमां थतो। एटले आपणो 2 मार्क्सनो जवाब अहींया पूर्ण थशे मित्रों। त्यारबाद मित्रों बीजी जे कला छे एनुं नाम छे जड़तर काम। अगाऊ आपणे कला जोई हती मित्रों, जे कला हती मीना कारीगरी अने एनी अंदर कदाच मैं एक व्याख्या बनावी हती एवुं एटला माटे कहूं छुं के एवी स्पष्ट व्याख्या बुकमां नथी आपी, परंतु आपणे बनावीने अथवा तो समजवा माटे लखी शकीए छीए के सोना चांदीना घरेणामां विविध प्रकारना रंगो पूरवानुं कौशल्य एटले मीनाकारी। आ व्याख्या एटला माटे याद करी छे अहींया के जड़तर काम पण ए ज रीते छे के सोना चांदीना घरेणामां विविध प्रकारना रत्नो जड़वानुं कौशल्य एटले एने मीना कारीगरी कहेवाय मित्रो। एटले आप समझी गया हशो के अलंकारो साथे जोड़ायेली आ कला छे। हमेशा जे विशिष्ट कंईक कला होय ने एनो उपयोग ए समयमां
રાજાઓ કરતા, એમની સાથે જોડાયેલા એમના પ્રધાનો અથવા અન્ય શાસકો કરતા અને શ્રીમંત લોકો કરતા હતા, કારણ કે એમની આર્થિક પરિસ્થિતિ હતી સામાન્ય પ્રજા કરતાં ઘણી સારી હતી. એ લોકો વિવિધ પ્રકારના અલંકારો જેવા કે હાર, બાજુબંધ, કડા, મુગટ, દામણી, વીંટી, નથણી, કાપ, કુંડળ તેમજ અન્ય જે અલંકારો આવતા હતા એની સાથે હીરા, મોતી, માણેક તેમજ અન્ય રત્નો જડતા હતા અને એમાં ખૂબ જ હોશિયાર હતા. અને આપે એક વિશેષ વિકલ્પ યાદ રાખવો પડશે, હેતુલક્ષી પ્રશ્ન છે. એ છે રાજસ્થાનનું બિકાનેર. એટલે કે જડતર કામના માટે પ્રખ્યાત જો ભારતનું કોઈ રાજ્ય હોય તો એ રાજસ્થાન છે, અને એનો જે શહેર અથવા વિસ્તાર છે તો એ બિકાનેર, જે પ્રસિદ્ધ હતું અને આજે પણ કહી શકાય. આમાં વિદ્યાર્થીઓ કન્ફ્યુઝ થતા હોય છે. જરી કામ એના માટે પ્રખ્યાત સ્થળ એટલે સુરત, અને જડતર કામ પૂછાય તો એના માટે બિકાનેર. આ આપે ખાસ વિશેષ પ્રમાણમાં કન્ફ્યુઝ થયા વગર યાદ રાખવું પડશે. મિત્રો, એના પછીની જે આપણી કલા છે એ અકીક કલા છે, એટલે કે અકીક કામ એનો પરિચય. અકીક એટલે એક પ્રકારનો કિંમતી પથ્થર જે આપણને નદી જ્યાંથી વહે છે એને ખીણ પ્રદેશ કહેવાય છે, એટલે કે નદીઓના ખીણ પ્રદેશમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, જે સિલિકા મિશ્રિત એટલે કે કેલ્સિડોનિક સફેદ અથવા ભૂરા રંગનો હોય છે. એટલે મૂળ અકીક એ એક પથ્થર છે અને સિલિકા એક માટી છે જે હવામાનના ફેરફારો સાથે તૈયાર થાય છે, અને એની સાથે આ અકીક જ્યારે સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે એ ખૂબ જ લીસો, ચળકતો અને ક્યારેક સફેદ અથવા ભૂરા રંગનો પથ્થર થાય છે, જેનો ઉપયોગ પણ ઘરેણાં માટે થતો હતો. અકીક એના પથ્થરો ખંભાત, અમદાવાદ, રાણપુર અને સુરત વગેરે જગ્યાએથી મળી આવતા હતા. પરંતુ અહીંયા પણ આપે એક વિદ્યાર્થી તરીકે યાદ રાખવું પડશે કે 4 સ્થળોના નામ છે, પરંતુ જ્યારે આપણો સવાલ એવો હોય મિત્રો કે અકીક માટે નીચેનામાંથી કયું સ્થળ જાણીતું હતું, તો આપણે વિના સંકોચે ખંભાત લખવાનું થશે, કારણ કે ભલે પથ્થરો 4 જગ્યાએથી પ્રાપ્ત થતા હતા, પરંતુ એ બાકીના 3 શહેરો છે અમદાવાદ, રાણપુર અને સુરત, આ પથ્થરોને પહેલ પાડી અને આકાર આપવા માટે જાણીતું સ્થળ ખંભાત હતું. એટલે ત્યાંથી પથ્થરો ખંભાત મોકલવામાં આવતા હતા, અને ત્યારબાદ ખંભાતના કારીગરો સરસ મજાના ઘરેણાં એમાંથી તૈયાર કરતા હતા, સાથે સાથે માળા અને મણકા પણ એમાંથી તૈયાર કરતા હતા. તો આપ સમજી ગયા હશો કે અહીંયા આપણે શું લખવું પડશે. પહેલાં આપણે અકીક શું છે એના વિશેની માહિતી આપવાની થશે. કે અકીક એટલે નદીઓના ખીણ પ્રદેશમાંથી મળતો એક પથ્થર છે, જે સિલિકા એટલે કે એક માટી આવે છે, હવામાનના ફેરફારો સાથે તૈયાર થતું, પાણીની પ્રક્રિયા સાથે તૈયાર થતી છે, અને એમાં આ પથ્થર છે સંપર્કમાં આવવાથી ચળકતો અથવા તો લીસો બને છે, ચળકાટવાળો બને છે, અને પરિણામે એવા પથ્થરનો ઉપયોગ ઘરેણાં માટે ભૂતકાળમાં આપણા ત્યાં કરવામાં આવતો હતો. એના પછીની કલા છે મિત્રો ચિત્રકલા. ચિત્ર એટલે આપ ઘણા બધા સમયથી ભણી રહ્યા છો, એટલે તમને એના વિશે તો ખબર છે જ. એટલે આપણે ટુ ધ પોઈન્ટ એની ચર્ચા કરીશું. સૌથી પહેલાં એક MCQ એટલે કે હેતુલક્ષી પ્રશ્ન પહેલી લાઈનમાં આપેલો છે કે બધી જ કલાઓમાં કઈ કલા મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે, તો એ કલાનું નામ છે ચિત્રકલા. ચિત્રકલામાં ચિત્રકાર શું કરે છે, તો રંગ અને રેખાની મદદથી એ પ્રકૃતિના જડ અને ચેતન જે તત્વો છે એને માનવી એટલે કે પોતે જે ચિત્રકાર છે એ પોતાની મનની ઉર્મિઓ, મનના ભાવો છે એને અભિવ્યક્ત કરે છે. મીન્સ કે એક ચિત્રકાર માની લો કે પ્રકૃતિમાંથી એ કોઈ દ્રશ્ય બનાવે છે, જેને આપણે પ્રકૃતિ દ્રશ્ય કહીએ છીએ, તો એના માટે એ કાં તો કાગળ કે અન્ય કોઈ જગ્યાએ જ્યારે ચિત્ર બનાવતો હશે ત્યારે રંગ અને રેખા બંનેના ઉપયોગથી એ પોતાના મનની અંદર ભાવો છે એને એ જે તે વસ્તુ પર અભિવ્યક્ત કરે છે. આ પ્રકારની જે કલા છે એ ચિત્રકલા તરીકે જાણીતી બની. ચિત્રકલા આપણે શા માટે ભણીએ છીએ, તો એનું રીઝન એ છે કે આપણી ચિત્રકલા પણ
અન્ય ઘણી બધી કલાઓની જેમ 5000 વર્ષ પ્રાચીન છે. જેવી રીતે આપણો સાંસ્કૃતિક વારસો હડપ્પા સંસ્કૃતિ કાળનો છે, એમ આપણી ચિત્રકલાનો સમાવેશ પણ એમાં થાય છે. કારણ કે આપણી ભારતીય ચિત્રકલાના પુરાવાઓ આપણને 5000 વર્ષ જૂની હડપ્પા સંસ્કૃતિમાંથી મળી આવ્યા છે. જ્યારે જ્યારે પુરાતત્વ ખાતું ઉત્ખનન કરે છે ત્યારે પણ આપણને ચિત્રકલાના નમૂના મળી આવે છે. તમારા 3 MCQ પણ એમાં સમાવેશ થશે કે પાષાણ યુગનો માનવી, જે આપણે આદિમાનવ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એના ગુફાઓમાં પણ એને પશુ પંખીઓના ચિત્રો દોરેલા છે. એટલે આપણે એવું અનુમાન કરી શકીએ છીએ કે જ્યારે નવરાશની પળોમાં ખાસ કરીને એનું નિવાસસ્થાન ગુફાઓમાં હતું, ત્યારે એણે આ પ્રકારના ચિત્રો બનાવ્યા હશે. આ સિવાય એક મધ્યપ્રદેશનું ભીમબેટકા નામનું સ્થળ છે, જ્યાંથી પણ આપણને હાથી, ગેંડો અને હરણ વગેરેના ચિત્રોનું આલેખન જોવા મળે છે. એક વિશેષ બીજો સવાલ પણ વિદ્યાર્થીઓને યાદ રાખવો રહ્યો કે કઈ સંસ્કૃતિના લોકો માટીના વાસણો પર ભૌમિતિક રેખાંકનો કરી ફૂલ છોડની ભાત પાડતા હતા? તો આપણો જવાબ થશે હડપ્પા સંસ્કૃતિના લોકો. એટલે કે એ વખતે કોઈ બીજી ડિઝાઇનો ન હતી, એટલે જે માટીના વાસણો હતા એના પર ભૌમિતિક એટલે ભૂમિતિના આકારો અથવા ફૂલ છોડ વગેરેની ભાત પાડી અને ચિત્રકલા કરતા હતા. આ સિવાય અજંતા અને ઇલોરાની ગુફાની અંદર પણ જે ચિત્રો છે એ અદ્વિતીય, એટલે કે બીજે ક્યાંય ન જોવા મળે તેવા છે. અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જ્યારે કોઈ પણ શુભ કાર્ય હોય છે ત્યારે સ્વસ્તિક, કળશ અથવા ગણેશજી આના ચિત્રો દોરવાની પરંપરા ઘણી પ્રાચીન છે. મિત્રો, આ કલા પણ પૂછાઈ જ ગયેલી છે 3 ગુણમાં. અને આપણે આમાં કઈ રીતે યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો પ્રથમ આપણા 2 વાક્યોમાંથી એક હેતુલક્ષી અને એક એનો અર્થરૂપે ગણી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ લગભગ 3 હેતુલક્ષી પ્રશ્નો આવશે. કેટલા વર્ષ જૂની કળા છે આ? તો 5000 વર્ષ જૂની. અને ક્યાંથી એના અવશેષો પ્રાપ્ત થયા? તો હડપ્પા સંસ્કૃતિમાંથી. આદિમાનવના ગુફા ચિત્રોમાં શેના આલેખનો? તો પશુ પક્ષીઓના. મધ્યપ્રદેશનું કયું સ્થળ? તો ભીમબેટકા અથવા તો ભીમબેટકા ક્યાં છે જ્યાંથી હાથી, ગેંડો અને હરણના ચિત્રો આપણને મળ્યા છે? તો એ મધ્યપ્રદેશ. કઈ સંસ્કૃતિના લોકો માટીના વાસણો પર ભૌમિતિક રેખાંકનો કરતા અને ફૂલ છોડની ભાત પાડતા? તો એ હડપ્પા અથવા સિંધુ ખંડની સંસ્કૃતિ. તો મિત્રો, આ ભાગની અંદર આપણે 4 કલાઓની ચર્ચા કરી. ખૂબ સરળ કલાઓ છે. મોટે ભાગે થોડી ઘણી વધારે પૂછાય એવી શક્યતાઓમાં ચિત્રકલા અને એના પછી ધાતુકામ કલા આવે છે. અકીકકામ કલાનો પણ એમાં સમાવેશ થશે. જડતરકામ કલા એકાદ વાર પૂછાઈ ગયેલી છે, એટલે આપે એ પ્રમાણે એને બહાર કઈ કલા પર આપવું એ પણ અહીંથી આપણને સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. અને મિત્રો, ફરીથી એકવાર આવા પાઠ ઓછી મહેનતે તૈયાર થતા હોય છે. ખૂબ સારું રિઝલ્ટ આપણને પ્રાપ્ત થતું હોય છે. એટલે પ્લીઝ આવા પાઠ વધુમાં વધુ સારી રીતે તૈયાર કરી અને વધારે સારી સફળતા પ્રાપ્ત કરો એવી અપેક્ષા સાથે જય હિન્દ, જય ભારત. અને ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ આપણે ચાલુ રાખવાનું છે. આભાર.